27 तारिख सकाळू मु जाई पहुंची जाइथिली जगन्नाथ मंदिर निकटरे। विभिन्न द्वारर नाम मु ठीक भाव में जानी पार नथिली, किंतु मते जो द्वार रे अपेक्षा करिया कुहा जाइथिला मु सेठी ही अपेक्षा करथिली। आ से दिन मते जगन्नाथ दर्शन रे सहायता करी मते पहंडी पई टिकेट खंडे कर देइथिले मोर एई नाती जनक। एई नाती को मु पाइथिली मोर जने बड़ भौणी को जोगु। से बड़ भौणी को जगन्नाथ सहित कोटि प्रणिपात जनाऊँगी। सी आउ ए नाती जोगु मु ए जीवन रे प्रथम थर पई पहंडी दर्शन कली। भीतर को पशिगली आउ बाहर को भी बाहरी आसिली। से स्वप्नमय समय कथा मु किछि कहि परिबिनी। मोर ए कुन्नी सब्सक्राइबर तांको बापा पाखे छिड़ा होते मत देखि खुशी हेले। सेठू बाहरी आसला बेलू ए देवदासी माने मु तो केवल दासीटीए सबू करी। देवदासी हबार सौभाग्य मोर कहीं। जहाँ सेवा मते करने आवश्यकता करते प्रभु जगन्नाथ मु सबू ही करती। केवल देवदासी हबार सौभाग्य मोर नहीं कि से कामना भी मोर नहीं। जहाँ भी हो से दिन दिव्य पहंडी दर्शन कली जार वर्णना करिया को मोर भाषा नहीं। प्राय 1:30-2टा बेलू मु बाहर को आसला बेलू मोर भणजा आउ मो पुआ आसी जाइथिले, किंतु तांको सहित पहुँचवा मते आ सुजोग नथिला। घर 8:30 बाहर थी आउ जड़े भौणी पाखर से बड़ भौणी मते गाली गुलज करी खुआई देथिले। गाली गुलज एइथिपाई जे मु कहली 8:30 मु कौन खाइबी। से कहले तू न खाइकी घर जीवु खाइकी जा। मु ब्रेड आउ क्षीर खाइकी 8:30 घर बाहरी आसती। 1:30 सुधा मंदिर बेढ़ारू बाहरी गली। आ सेते बेलू मु पूरा भावप्रवण होइकी थिली। मु ए वयस्क माँ जन को देखला पर भाविली मु एका एका बड़दाण्डे बुलची बोली मन दुख करुची। आमे पूरा कालिया भरसारे घर बाहरीचु। सेतबेलू मो भोक शोष सबू हेलानी कौन करी। देखिली गोटे जगार जूस मिलूची से पुणी रामदेव तरफरू। तेणु सेठू जाइकी गोटे ग्लास जूस आग पीदेली। मोर मने पड़ा 25 तारिख कथा। 24 तारिख पर्यंत मोर पुरी जीवार कौन सी सूचना मत दिशु नाला। बहुत दुखी होगी थी। एत बेलू मोर जड़े बड़ भौणी फोन कले मु पुरी जीवी तू जीवु कि। मु कहली चोर को माड़ पचारुच मु पुरी जीवी। से अवश्य जानती मु पुरी जावाई सब बड़े आग्रही। तेणु से सी जिते आसुता मते पदे पचारि दियंती। से जमती कहले आमे 26 तारिख दिन पुरी जीवा। मु 25 तारिख दिन बसी फूल गुंथिली। मु जो जाए आमर टैलेंट रिसोर्स सेंटर रे जगन्नाथ दर्शन करने बहुत तरतर हो गुंथिली। कहीं कौन प्रोग्राम ही नथिला। दीप्ति रोसई कला, लिपि मते फूल गुंथारे साहाय्य कला। तापर 4टी फूलमाला धरी चतुर्धा मूर्ति मु बाहरिली भुवनेश्वर। बड़ बड़ 3टा माल होइतिला, गोटे छोटिया माल एटा होइतिला सुदर्शन ताकू धरिकी मु भुवनेश्वर गली। भुवनेश्वर मु एइथिबाई गली जे मु भाबिथिले ए वर्ष तो आ मु पूरी जाई परिबिनी। ताले मु आसिकी एठी आमर एठी जगन्नाथ को दर्शन करी। आ माउसी पाखे बसिया तो मते बहुत भल लगे। माउसी बहुत आध्यात्मिक कथा कहती। जहाँ भी हो 25 तारिख दिन भारी खुशी रे मु जगन्नाथ पाखक गली, कि दर्शन तो करहबनी। फूल देकी आसला बेलू एत वर्षा है मो मन मरीगला। कहीं मु भाभी सेठू आसिकी मु उपरओली फूल तुलसी सब तोला तोली करी। 26 तारिख तो आम जीवु। आ 25 तारिख दिन तो सेठी एत वर्षा है। वर्षारे सेठू आम अपेक्षा करके रही पार्लुनी। घर को फेरलु। मु कहली आउ एत वर्षारे कौन फूल तुलसी तोलिबी कौन करी। मते सेठू पुणी अपा फोन कले कहले अरे एमती जदि वर्षा हम कौन आम जीवा। मु कहली अपा ठीक अच्छे आम संध्यारे पुणी कथबार्ता होगी जहाँ निष्पत्ति नबा। मो पुओ मते कहला मु घर को फेरला बेलू दुख करुली ये कथा सब गपुथिलु। मो पुओ मते कहला बहुत जमा दुख करनी। एटा जगन्नाथ रथयात्रा जार जीवार थिबो सी जीव। दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मझी मुझिया बुड़ी मरंती। तू तो मने मने भाविथिलु ए वर्ष तू रथयात्रा जाई परिबुनी। जदि तते टिके आभास मिलिला जीवु बोली भाबिलु पुणी न जाई परिबु बोली काई दुख करछु। तू अपेक्षा कर काली की कौन होउची। एडू एम तो देखुछंती केते मेघ होउथाय। आमे मा पुओ ये आमे घर को फेरलु। आ मन मोर पूरा खाली मरी जाउथाय वर्षा को देखिकी। सेठू संध्या बेले पुणी अपांग संगे दफाए कथबार्ता हेली। मुझे अपा आज आम कि निष्पत्ति नबानी। काली सकाळ पाणीपाग को देखिकी आमे निष्पत्ति
ନବା। ସତକୁ ସତ ସକାଳୁ ପୁରା ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ତୋଳିଲି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯାକ ତୋଳିକି ଗୋଟିଏ ମାଳ କଲି। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇଛି କେତେଥର, ମାଳ କେବେ ଦେଇପାରିନି। ଏଥର ବହୁତ ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ତରତର ହେଇକି ଆଗୁଡ଼ୁ ବାଗୁଡ଼ୁ କରି ଗୋଟେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଦେଲି। ଚୁଙ୍ଗା ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଅପାଙ୍କୁ ମନା କର, ଆମେ ନେଇକି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ବୋଲେ ହଉ ଭଲ କଥା, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଯିବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ 25 ତାରିଖ ତ ଏମିତି କଟିଲା। 26 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ବେଳକୁ ଆମେ 4 ଜଣ ପୁରୀ ବାହାରିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି 2ଟା ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଧରିଥିଲି ଆଉ ମନ୍ଦାର ମାଳଟିଏ ଧରିଥିଲି। ଚୁଙ୍ଗା ମୋତେ କହିଲା, ବୋଉ କହି ହେଉନି ବାଟ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ। ବୋଲେ ହଉ ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା, ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ତ ମାଳଟିଏ ଗୁନ୍ଥିଛି, ଆଉ ଯଦି ଯୋଗ ଥିବ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା, ନହେଲେ ଯେଉଁ ମା ମନ୍ଦିର ଆମ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମନ୍ଦାର ମାଳ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥିଛି, ତେଣିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ 4 ଏକାଠି ହେଇକି ଚାଲିଲୁ ପୁରୀ। ତ ପୁରୀ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୋର 1000 ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ବି ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ମୋର ଭାରି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଅପାଙ୍କର ମୋର ତ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ସେଠୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରହିକି ଟିକେ ପଇଡ଼ ପିଇଲୁ। ପଇଡ଼ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମନଟା କାହିଁକି ଭାରି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ସେ ପଇଡ଼ ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା, ଆଉ ତା ନାଳିଟା ଏତେ ପତଳା ଭଲ ନାଳି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମସେ ଖାଇଲି। ଆଉ ଦାନ୍ତ କଥା ତ ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇପାରୁନି। ନାଳି ଟିକେ ଆରାମସେ ଖାଇଲି, ମନଟା କାହିଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଥା ତ କିଛି ହେଇନି, ମାଆକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ଭଲ ପଇଡ଼ଟିଏ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ହଁ, ମୋର ତ ପ୍ରକୃତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ପଇଡ଼ ପିଇକି ଭାରି ଖୁସିରେ ଆମେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ବୋଲି ସତରେ ମାଳଟା ମୁଁ ମାଆକୁ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ହଉ ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଆଉ। ଏମିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, କ'ଣ କରିବା। ହେଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଗାଡ଼ି ବାଟ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ବାଟ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଗାଡ଼ି ଗଲା। ମାଆଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ, ସେଦିନ ମାଆ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମାଆଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ଗହଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲମାଳଟି ମୋ ହାତରୁ ନେଇକି ପୂଜକ ମହାଶୟ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲାଗିଗଲେ। ମୋ ମନ ସେଇଠି ପୁରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ କାଳିଆର ଡୋରି ନ ଲାଗିଥିଲେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କ'ଣ ଅପା ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଅପା ଫୋନ୍ ନ କରିଥିଲେ ଆମ ଘର ତରଫରୁ ଏଥର କେହି ପୁରୀ, ଅବଶ୍ୟ ଚୁଙ୍ଗା ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ହେଲେ ମୋତେ ଆଣିକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବାହାଘରରୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ। ସେମାନେ ସବୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଛୁଟି ନଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ କିଏ ଧରିକି ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅପା କହିଲେ ଯିବାକୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଟୁଲୁ ଭଣଜା ଆଉ ଏଇ ମୋ ଚୁଙ୍ଗା ପୁଅ ଏମାନେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କାଳେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଯିବା। ସେଠି ପୁଣି ପୁରା ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ 26 ତାରିଖ 10ଟାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେଠି 12:30ରୁ 4:30 ଯାଏ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଶେଷକୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଦର୍ଶନ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ନୀତିକାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ତେଣୁ ଭାବିଲୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଗଲା, ହେଠୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ଏମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ କଲି। ଟିକେଟ୍ଟେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସମୁଦ୍ରର ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସେଦିନ ଗଲା, ସେଠୁ ଭଣଜା ଆଉ ପୁଅ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ରଥ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲେ। ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ସେଦିନ ମୁଁ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିକି ଆଉ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଫେରିବାକୁ ବି ଆଉ ବାଟ ପାଇଲିନି। ଏତେ ଗହଳି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଟେଇକି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆଇଲେ ତ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଧରିବି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 7:30 ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି।
ଆଉ ଏ ତ କୁନି କୁନି ରଥ ଅସଂଖ୍ୟ ରଥ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥ କରି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଚୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗାରେ ମୁଁ କେବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚିନି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ନାଚିବି କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିଛି ସେସବୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କଲେଜ ଡ୍ରାମା ଫାମାରେ ମୁଁ ମିଶିନି କାହିଁକିନା କଲେଜ ଜୀବନ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ଥର ଆମେ ନାଚ ଡ୍ରାମା ସବୁ କରୁ ତେଣୁ ପୁଅମାନେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ମରିଯାଇଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ନାତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଚେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ନାଚେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି ମାନେ ବାଧ୍ୟ ଭୁଲ କହିଲି କେବେ ମୋତେ ବାରଣ କରନ୍ତିନି ବରଂ ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପରଦିନ ପୁଣି 28 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆମେ ଗଲୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯାଇନଥିଲା ମୁଁ ବି ଗଲି ମୋର ସେ ପୁଅ ଆଉ ଭଣଜାଙ୍କ ସାହସରେ ରାତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ସେ ଅପାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ରହିଥିଲୁ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ମଜା କଲି ମୋତେ ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଛୋଟ ପିଲା ଜଗତକର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବୟସ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜକୁ ବୟସ୍କ ଭାବିବି ମୁଁ ସେଠି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଏ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ହେଇଯିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଟା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ପାଏ ବା ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ସେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋର ବୟସ ମୋର ସ୍ଥିତି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଆମେ ରହିକି ପୁଣି ମୋର ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିକି ବାଟରେ ହଁ ରଥରେ ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଖାଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁଠି କିଏ ଭାବ ବିହଳ ହେଇ ନାଚିଲେଣି କେଉଁଠି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେହି ଆଉ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି କାହାରି ବୟସ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ବାହୁଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୀବନସାରା ପରିବାରର କେହି ଭେଟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୁନି ରଥ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁଣି ସେଠୁ ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗାକୁ କହିଲି ଚାଲେ ଏଥର ଆମେ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ସଫାସୁତୁରା କାମଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯାତ୍ରାଟା ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମେ କେଡ଼େ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ ମୋତେ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଟିକିଏ ତମ ଝାଡ଼ୁଟା ମୋତେ ଦିଅ ଟିକିଏ ହେଲେ ଓଳେଇ ଦିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ମୁଁ ଟିକିଏ କ'ଣ କରିଦିଏ ସେ ମୋ କଥା ରଖିକି ମୋତେ ଝାଡ଼ୁଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦେଲି ସେଠୁ ଆସିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଏଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଯଥାସମ୍ଭବ ତାକୁ ଅବର୍ଜନା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ବି ସେଠି ସଫା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଲି ଏତେବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲଟି ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ସେଇଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ନ ଭିଜିବା ପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଆଉ ସେ ନାଚଟି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକରି କେମିତି ନାଚୁଥିଲେ ଏ ସୁଦୃଶ ପେଣ୍ଡାଲଟିରେ ବସିକି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି କାହିଁକିନା ରଥ ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପରେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ଯାଇକି ପେଣ୍ଡାଲରେ ବସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ମୁଁ କାହିଁ ସେ କଥା ଭାବୁନି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି ଚୁଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ନାଚିବି ଚୁଙ୍ଗା କହିଲା ହଉ ନାଚେ ଗୀତ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ମୁଁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ତୁମେ ସମୁଦ୍ରେ କରୁଣା ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ ମନେ ଗାଇକି ନାଚି ଦେଉଛି
ସେଇଟା ବି ପୁଣି ନାଚିଲି। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପକେଇନି, ଏଇଟା ଗୀତ ସାଙ୍ଗେ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସେ ପୁଣି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲୁ, ମିଠା ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ବାଟରେ ଫେରିଲୁ ମୋର ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମାନେ ପୁରା ମୋତେ ସେଠି ଛାଡ଼ିଲେ ଆସିବେ। ବୋଲେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ହଜିଯିବି? ତଥାପି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ମୋତେ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ କିନା ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲେ, ପଖାଳ ଆମ୍ବ ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ଏ ହାଲିଆରେ ଯାଇକିରି ଏ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ହୋଟେଲରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ସିନା ମିଳିବ। ଏ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଆଦର ବଳା ପଖାଳ ମୁଠେ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାନ୍ତା? ପଖାଳ ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। 4:30 5ଟା ବେଳକୁ ଭାଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ। ବାଟରେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲୁ। ସମୁଦ୍ର ତ ସବୁଦିନେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଇ ପରିବେଶରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଏମିତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁ ଭଉଣୀ ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ୍ଟିଏ ପାଇଗଲି ତ କେଉଁ ଭଉଣୀ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲି। ସବୁ ମୂଳରେ ପୁଣି କାଳିଆ, ସିଏ ଏଇମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିକି ମୋତେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଦିହିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତ ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଗଲି। ଆଉ ଭଣଜା ଆଉ ପୁଅ ତ ମୋର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ କାମ କରୁଥିଲେ। ଉପରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ରଥରେ ବହୁତ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି କେମିତି ତାର ପ୍ରତିକାର ହେବ, ସିଏ ହିଁ ତାର ବିଧାନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରିତଙ୍କୁ ସିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅପା ଭାଇ ଆଣିକି ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଏଇନା 8 ଦିନ ସେ ଭାବରେ ଖାଲି ପାଗଳା ହେବି, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗପିବି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଆଜି ଫୁଲମାଳ, ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲା ବେଳେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ହେଇକି ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ଗହଳିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ଅତି ଗହଳିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁହଁରେ ଫୋନ୍ କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଯାହା କରିଥିଲି ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ଆଜିର ଫୁଲମାଳ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଳ ଦେଲି ବି ଦେଖେଇଲି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଳ ଦେଇଥିଲି ଦେଖେଇଲି। ମୋ ଫୁଲମାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ନାଚ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ଜଗାର କରୁଣାରେ ମୁଁ କେମିତି ପୁରୀ ବୁଲିଲି, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହିଲି।